Hello students, welcome to our channel Score High to Soar High. In this video we are going to see class 12 physics, chapter 1 electrostatics, important numericals. Come on, let us move on to see the numericals. Before that, I would like to remind you, subscribe this channel and share this channel to your friends. Come on. Sum number 1. If the square plates with 5 centimeter sides in a parallel plate capacitor are placed 1 millimeter apart, find the capacitance of the capacitor. Here, a parallel plate capacitor is there with 2 plates with 5 centimeter sides and they are placed at a distance of 1 millimeter. Now we are supposed to find the capacitance of the capacitor. இப்போ இந்த parallel plate capacitorனுடைய சைட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் அதில் உள்ள அந்த 2 பிளேட்ஸுமே 1 மில்லிமீட்டர் தொலைவில் இருக்கு. ஆன்சர், சைடு ஆஃப் த ஸ்கொயர் பிளேட் இஸ் ஈக்குவல் டு 5 சென்டிமீட்டர். சைடை வந்து நம்ம ஏன்னு வச்சுக்கிறோம். இப்போ இந்த சென்டிமீட்டரை மீட்டரை கன்வெர்ட் பண்ணணும். அப்போ 5 into 10 to the power of minus 2 மீட்டர். அடுத்து ஏரியா ஆஃப் தி ஸ்கொயர் பிளேட், area of the square plate, capital A. நமக்கு தெரியும் area of the square is nothing but A square, that is side into side தெரியும். So side we have already calculated. So 5 into 10 to the power of minus 2 to the power of 2. அப்ப 5 5s are 25, minus 2 into plus 2 minus 4. So we have got 25 into 10 to the power of minus 4 meter square. Then distance D is given in millimeter, so convert it into meter. So 1 into 10 to the power of minus 3 meter. Then the formula to calculate the capacitance. Capacitance C is equal to epsilon naught A by small d. Now what is the value for epsilon naught? 8.85 into 10 to the power of minus 12. Then multiply it by the area, 25 into 10 to the power of minus 4 divided by distance. Now when we multiply this and this, then we'll get 221.25 into 10 power minus 12 minus 4, and if this minus 3 goes up, if this 10 power minus 3 goes up, it becomes plus, so plus 3. So in the next step we have got 221.25 into 10 to the power of minus 13. Now what am I going to do is, I am going to change this power minus 13 into minus 12. So what am I supposed to do? அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா, இங்க இருக்கிற டெசிமலை இடது கை பக்கம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வந்து என்ன பண்றேன், ஒரு டிஜிட் தள்ளி வைக்கிறேன். அப்போ இதோடைய வேல்யூ வந்து என்ன செய்யுது, குறையுது. அப்போ இங்கே பவரில் வந்து ஒன்று கூட்டணும். இதுதான் லாஜிக். அப்போ என்ன கிடைக்குது, 22.125 இன்ட்டு 10 to the power of minus 12. கெப்பாசிட்டன்ஸ்க்கு யூனிட் என்ன, ஃபேரட். ஸோ இந்த மாதிரி கிடைக்குது. இப்போ 10 power minus 12 அப்படின்றத நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம்னா பைக்கோ அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்போ 22.125 10 to the power of minus 12 farad அப்படின்றத நம்ம என்ன எழுதிக்கலாம், பைக்கோ ஃபேரட். பைக்கோக்கு சிம்பிள் வந்து ஸ்மால் p. So 22.125 பைக்கோ ஃபேரட். This is the value. இது எப்படி கிடைச்சுன்னா 10 power minus 12 faradன்றது ஒரு பைக்கோ ஃபேரடுக்கு சமம். So with this numerical has come to an end. Come on, let us see the next one. Here second one, 2 charges with magnitudes plus 5 microcoulomb and minus 5 microcoulomb are placed 1 millimeter apart. Find the dipole moment of the dipole. So இதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா, ஒரு சப்போர்ட்டிவ் டயக்ராம் வரைஞ்சிக்கலாம். பிளஸ் 5 மைக்ரோகூலும் இங்க இருக்கு, minus 5 மைக்ரோகூலும் இங்க இருக்கு. இது ரெண்டும் எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸால செப்பரேட் ஆயிருக்குன்னா 1 millimeter. We have already known about the structure of the dipole. ஒரு டைபோல்ல உள்ள 2 சார்ஜுக்கும் இடையில உள்ள தொலைவு டிஸ்டன்ஸ் வந்து எவ்வளவு நம்ம படிச்சிருக்கோம், 2a.
ஆனால் இங்கே சம்மில் 1 மில்லிமீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க. இதுலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா இந்த 2a இஸ் ஈக்குவல் டு 1 மில்லிமீட்டர். ஸோ இப்போ சார்ஜ் எவ்வளோன்னு கொடுத்துருக்காங்க. இந்த சார்ஜ் வந்து +5 இருக்கு -5 இருக்கு. நம்ம +5 எடுத்துக்கலாம். இப்போ Q இஸ் ஈக்குவல் டு 5 மைக்ரோ கூலும் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு 5 இன்டூ ஒரு மைக்ரோ கூலும்ன்றது எதுக்கு சமம் 10⁻⁻6 கூலும். அதை எழுதியாச்சு. அடுத்து 2a இஸ் ஈக்குவல் டு 1 மில்லிமீட்டர். 1 மில்லிமீட்டர் மீட்டரா கன்வெர்ட் பண்ணா என்ன ஆகும் 10⁻⁻3 மீட்டர். இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போறோம்னா டைபோல் மொமெண்ட். டைபோல் மொமெண்ட்டுக்கு ஃபார்முலா என்ன ஸ்மால் p இஸ் ஈக்குவல் டு q இன்டூ 2a விச் இஸ் ஈக்குவல் டு q னுடைய வேல்யூ எழுதியாச்சு இன்டூ 2a னுடைய வேல்யூ எழுதியாச்சு. இப்போ 5 இன்டூ 10⁻⁻6 -3 ஆட் பண்ணா -9. இதுக்குரிய யூனிட் என்ன டைபோல் மொமெண்ட்டுக்கு கூலும் மீட்டர். ஹவ் வி ஹவ் காட் திஸ். இப்போ Qனா என்ன கூலும் சார்ஜ். சார்ஜோடைய SI யூனிட் வந்து கூலும். இங்க ஆக்சுவலா இந்த 2aன்றது ஒரு டிஸ்டன்ஸ் தான் குறிக்குது. அப்ப அதோட SI யூனிட் மீட்டர். So we have got கூலும் மீட்டர். Next question. Third one. If a torque of 9 into 10 to the power of -6 Newton meter acts on a dipole which is placed at an angle of 30 degree in a uniform electric field of strength 10⁴ Newton per coulomb, then find the dipole moment of the dipole. இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரு டார்க் இருக்கு இல்ல ஒரு டைபோல் இருக்கு. அந்த டைபோல் மேல வந்து ஒரு டார்க் ஆக்ட் பண்ணுது. அந்த டார்க்கோடைய மேக்னிடியூட் கொடுத்துட்டாங்க 9 into 10 to the power of -26 நியூட்டன் மீட்டர். எப்ப ஆக்ட் ஆகுதுன்னா அந்த டைபோல் வந்து ஒரு யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட். அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோடைய ஸ்ட்ரென்த் எவ்வளவு இருக்கு 10⁴ நியூட்டன் பெர் கூலும் உள்ள ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட்ல வைக்கும்போது எப்படி வைக்கும்போது 30 டிகிரி ஆங்கிள் வைக்கும்போது அதன் மேல இவ்வளவு டார்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகுது. அப்படி இருக்கும்போது அதோட டைபோல் மொமெண்ட்டை கேட்கிறாங்க. இப்ப சம்ல உள்ள டேட்டாவெல்லாம் எடுத்து எழுதிக்கணும். எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் கேபிட்டல் E இஸ் ஈக்குவல் டு 10⁴ நியூட்டன் பெர் கூலும் தீட்டா ஆங்கிள் 30 டிகிரி. டார்க் வந்து நம்ம எப்படி எழுதணும்னா கிரீக் லெட்டர் tau is equal to 9 into 10 to the power of -26 Newton meter. இப்ப டார்க்குரிய ஃபார்முலாவை எழுதிக்கிறோம். We have already known that tau is equal to P capital E sin theta. இதுல இருந்து இப்ப நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போறோம் டைபோல் மொமெண்ட் P. So P is equal to tau by E sin theta. tau குரிய வேல்யூ போட்டாச்சு, E குரிய வேல்யூ போட்டாச்சு, sin theta எழுதியாச்சு. இப்ப 9 into 10 to the power of -26 கீழே இருந்த 10⁴ மேல வரும்போது -4 ஆயிருது. அதே நேரத்தில் sin 30 டிகிரிக்கு வேல்யூ என்னது 1/2 அதை எழுதியாச்சு. இப்ப அடுத்த ஸ்டெப்ல என்ன பண்றோம்னா 9 into 10 to the power of -26ஐயும் -4ஐயும் ஆட் பண்ணி -13 வந்துருச்சு. இப்ப இந்த 1/2ன்றது கீழே இருக்கு. இது அப்படியே இந்த பக்கம் மல்டிப்ளை ஆகும்போது அல்லது இந்த பக்கம் போகும்போது என்ன ஆகும்னா அப்படியே ரெசிப்ரோக்கல் தலைகீழ மாறிடும். இப்போ 1/2 வந்து 2/1 ஆயிருக்கு. இப்போ அடுத்த ஸ்டெப்ல 2 9s are 18 into 10 to the power of -30. இப்போ 18ன்றத வந்து நம்ம எப்படி எழுத போறோம்னா சயின்டிபிக் நோட்டேஷன்ல எழுத போறோம். சயின்டிபிக் நோட்டேஷன்னா என்ன இந்த பாயிண்ட்டுக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல ஒரே ஒரு ஹோல் நம்பர் தான் இருக்கணும். அப்ப என்ன பண்றோம்னா இங்க இருக்கு பாயிண்ட். இப்ப இந்த 18ல பாயிண்ட் எங்க இருக்குன்னா இந்த 8க்கு இந்த பக்கம் இருக்கு. அதான் அர்த்தம். அதை ஒரு பிளேஸ் இந்த பக்கம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஷிஃப்ட் பண்றோம். அப்ப இதோடைய வேல்யூ வந்து குறையுது. அதனால இங்க ஒன்னு என்ன செய்யணும் ஆட் பண்ணிக்கணும். அப்ப which is equal to 1.8 into 10 to the power of -29 dipole moment kuria unit coulomb meter. So with this video has come to an end. Let us meet in the next video with another set of numericals. Like, share and comment and subscribe our channel and click the bell button for more videos. Thank you.